जय जगन्नाथ पिलामने आज आम संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य नीतिवाणी 23 श्लोक ठारू पाठ करवा। आम आ पूर्वर पढ़ी सारी 22 श्लोक पर्यंत जाइए। आम 23 श्लोक ठारू आज अध्ययन करवा। तुम्हें माने 22 श्लोक को टिके मन पकाओ। आम पढ़ी 6टी जिनस जहाँ पाखे थाए ताकू निजे भगवान बा निजे देवता मध्य ताकू सहायक करता। सेगुड़िक थिला उत्साह, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। नहीं ए विषय में पढ़ी थे। एबे 23 श्लोकटी आम पढ़ा। देख पिला माने उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतः नास्ति पातकम मौनिनः कलह नास्ति न भयम चास्ति जाग्रतः। बुझिपाछ पिला माने उद्योग जो कहती उद्योगी जन लक्ष्मी नंदन हुअंती सर्वकाले भाग्य थिला दैव देला अधमा धम बोली। नहीं ताले जी उद्योगी जन तार केबे दारिद्र्य न थाए। नहीं उद्योगे नास्ति न युक्त अस्ति नास्ति दारिद्र्यम दरिद्रता। ताले चेष्टा करुथिबा जनर परिश्रमी जनर केबे हेले दारिद्र्य रुहे नहीं, दरिद्रता रुहे नहीं। जपतः पातकम नास्ति जपतः जप करुथिबा लोकर केबे हेले कौन रहे नहीं पातक पाप। नहीं जप करुथिबा जनर आराधना करुथिबा लोकर केबे हेले भी पाप ताकू स्पर्श करे नहीं। मौनिनः कलह नास्ति मौनिनः अर्थात चुप रहउथिबा लोक मानकर केबे हेले कलह न थाए नास्ति। जी कली कले से तो चुप होइक रही जिबे और कोन अन्य माने कली करथांतु। सी यदि किछि कहिबे सिना कलीटा आगु जीव। सी यदि किछि न कहिबे कोन हबो कली आपे आपे उपशमित हो दमन हो। तेणु मौनिनः कलह नास्ति। सेहीपरि भयम न चास्ति जाग्रतः जाग्रतः माने सचेतन हो रहउथिबा लोक सचेतन रहउथिबा लोकर केबे हेले भय न थाए। चास्ति च युक्त अस्ति हैला ताले च न चास्ति ता माने कोन नास्ति। ताले भय करुथिबा जाग्रत रहउथिबा लोकर बा सचेतन रहउथिबा लोकर केबे हेले भी भय न थाए। से आगुरु सचेतन हो जाय थाए। तेणु भय करिवो काहे की। बुझिपाछ। 24 श्लोक देख। क्षमा धनु करे जस्य दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो बह्निः स्वयमेव उपशम्यति। बुझिपारल पिला माने देख एथर करे करे माने हातरे जस्य माने जहार जहार हातरे क्षमा धनु क्षमा रूपक धनु पिला माने धनु रे कोन करा जाए तीर छड़ा जाए। ताले क्षमा रूपक धनु जो धनु रे क्षमा ही क्षमा अछि माने कहार काहको प्रतिवाद करिवार नाही ताको क्षमा करि देबार अछि। सेही परि धनु जहा हातरे अछि दुर्जनः किम करिष्यति दुर्जनः दुहुयुक्त जनः दुष्ट लोक तांकर कोन करि परिबो। दुष्ट लोक जेते भी तांकर खराब करबा को चिंता करिवो सेही व्यक्तिंकर से तो क्षमा कर देबे। क्षमा धनु तांकर हातरे अछि क्षमा रूपक गुणटी तांका हातरे अछि। तेणु तांकर कौनसी भी अपकार हेब नाही। जेपरी गोटे बढ़िया उदाहरण दियाला अतृणे पतितः बन्नी। अतृणे जोठी तृण नास्ति जोठी घास नाठी जोठी अग्नि शीघ्र लगी जीवा पई जिनछटी नाही सेठी जल्दी बन्ही ही पतितः बन्ही माने अग्नि पतितः माने पड़िबो पतयुक्त पतित हैला। ताले तृण नथिबा जगह रे जदि बन्ही पड़ी जाए अग्नि पड़ी जाए ताले से कौन हबो स्वयं एव उपशम्यति। स्वयं माने आपे निजे एव माने ही उपशम्यति माने उपशमित होई जीव माने लिभि जीव निजे ही चुपचाप रही जीव। नहीं ताले अतृणे पतितः बन्ही स्वयं एव उपशम्यति। तृण नथिबा जगह रे जदि बन्ही पड़ी जाए ताले निजे निजकु ही सेठी शेष करे सेठी उपशमित हुए उपदमन हुए हैला। एबे 25 श्लोक को आस। जत्र नाज्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाः क्रियाः। पिला माने जत्र जत्र माने जेउठारे नाज्यः युक्तत्तु नारी नाज्यो नाज्यः नारी शब्दर प्रथम व्यक्ति बहुवचन नाज्यः माने नारी माने तू माने निश्चित भाବରେ पूज्यन्ते अर्थात पूजा पाती। जेउठारे नारी मानक पूजा करा जाए सम्मान करा जाए सेठी कौन हुए
ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ। ରମନ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ, ଦେବତାଃ କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ, ସେଠି ଦେବତା ମାନେ ବି କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ରମଣ କରନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ସେଠି ଦେବତା ମାନେ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯତ୍ରି ସ୍ତାସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦବା, ଯତ୍ର ଏତାଃ ଯୁକ୍ତ ତୁ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଯତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ, ଏତାହା ମାନେ ଏମାନେ, ତୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ, ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ କହିଲେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବାଃ ତତ୍ର ଅଫଳାଃ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଅ ସେଠି, ସର୍ବାଃ ଯୁକ୍ତ ତତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଫଳାଃ, ସର୍ବାଃ ମାନେ ସବୁ କିଛି, ସମସ୍ତ, ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ, ଅଫଳାଃ କ୍ରିୟାଃ, କ୍ରିୟାଃ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ, ଅଫଳ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯୋଉଠାରେ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ସବୁ କିଛି ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ଅସଫଳ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ 26 ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖ, ଧୃତିଃ କ୍ଷମା ଦମ ଅସ୍ତେୟମ୍ ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହଃ ଧୀ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ୍ ଅକ୍ରୋଧ ଦଶକମ୍ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। ପିଲାମାନେ 10ଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ, ଧର୍ମର ଚିହ୍ନ। ଏଇଗୁଡିକ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ସେ କଣ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟି ଗୋଟିକି, ଧୃତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, ନାଇଁ କି? ଧୃତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଦମ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଦମ ମାନେ ଦମ ନେଇକି ରହିବା, ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଅସ୍ତେୟ ମାନେ ଚୋରି ନ କରିବା, ହେଲା, ନ ଚୌର୍ଯ୍ୟମ୍ ଚୋରି ନ କରିବା, ଶୌଚମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଯେମିତି କଣ, ଆଖି କାନ ନାକ ତ୍ୱଚା ଆଉ ଜିହ୍ୱା, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା, ମାନେ ନିଗ୍ରହ କରିବା। ଆଉ ଧୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା, ଧୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ସତ କହିବା, ସତ୍ୟମ୍, ଅକ୍ରୋଧ ମାନେ ନ ରାଗିବା, ଏଇ 10ଟି ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍, ମାନେ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ, ହେଲା। ଏଇଗୁଡିକ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, 27 ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ, ମକ୍ଷିକାଃ ବ୍ରଣମିଚ୍ଛନ୍ତି ଧନମିଚ୍ଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବାଃ ନିଚାଃ କଳହମିଚ୍ଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିମିଚ୍ଛନ୍ତି ସାଧବଃ। ପିଲାମାନେ 4ଟି ବାକ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ପୁରା, ନାଇଁ? ମକ୍ଷିକାଃ ବ୍ରଣମିଚ୍ଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରହିଯିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଜଣେଇଲି। ମକ୍ଷିକାଃ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରଣମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ମକ୍ଷିକାଃ ମାନେ ମାଛି ମାନେ, ବ୍ରଣମ୍ ମାନେ ଘା କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଯୋଉଠି ଘା ହେଇଥିବ, ମାଛି ମାନେ ସେଇଠି ବସିକି ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଉଖାରୁଥିବେ, ବେଶୀ ବେଶୀ ତାକୁ ଗାଢ କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସେଠୁ ବାଡେଇଲେ ବି ସେ ଯିବେନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଧନମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବାଃ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଧନମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ଧନକୁ ଧନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କିଏ? ପାର୍ଥିବାଃ, ପାର୍ଥିବା ମାନେ ସଂସାର, ଏଇ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ, ସାଂସାରିକ, ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂସାରୀ ବା ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଧନ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ନିଚାଃ କଳହମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁବେଳେ କଳହମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, କଳି କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯାହା ଥାଉ ନା ନଥାଉ, ସେ ତାକୁ କଳି ବାହାର କରିକି ସେଠୁ କଳି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତିମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସାଧବଃ, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ? ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ହେଲା। ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ମାଛି ମାନେ ବ୍ରଣକୁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଘା ଗାଡ କରିବା ପାଇଁ, ଘାକୁ ବେଶୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ଧନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ, ନୀଚ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଳହକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ଶାନ୍ତି କାମୀ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ? ନା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ 28 ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ, ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ ବନ୍ଧୁଃ ନାସ୍ତି ସତ୍ୟ ସମ ତପଃ ନାସ୍ତି ରୋଗ ସମମ୍ ଦୁଃଖମ୍ ନାସ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସମମ୍ ସୁଖମ୍। ପିଲାମାନେ, ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ ବନ୍ଧୁଃ, ଏଇଠି ରହିଯିବା, ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ ବନ୍ଧୁଃ, ନାସ୍ତି ମାନେ ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି, ନାସ୍ତି ମାନେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ସମ, ସମ ମାନେ ପରି, ବିଦ୍ୟା ପରି ବନ୍ଧୁ ନାସ୍ତି, ହେଲା।
ବନ୍ଧୁ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଆମର ସଂସାରରେ? ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ। ନାସ୍ତି ସତ୍ୟ ସମ ତପଃ। ନାସ୍ତି କହିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସମ ମାନେ ସତ୍ୟ ପରି। ତପଃ, ତପ ମାନେ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ? ସତ୍ୟ। ନାସ୍ତି ରୋଗ ସମମ୍ ଦୁଃଖମ୍। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ କଣ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ସେ ରୋଗ, ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବା ମାନସିକ ରୋଗ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ନାସ୍ତି ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ରୋଗ ସମମ୍, ସମମ୍ ମାନେ ପରି, ରୋଗ ପରି ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ରୋଗ ପରି ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ। ନାସ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସମ ସୁଖମ୍। ତାହେଲେ ନାହିଁ, ନାସ୍ତି ବାରମ୍ବାର କୁହାଉଛି ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସମ ସୁଖମ୍। ତ୍ୟାଗ ପରି ଏ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ପରି ବନ୍ଧୁ କେହି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସତ ପରି ତପସ୍ୟା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସତକୁ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ସେଇ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନାସ୍ତି ରୋଗ ସମ ଦୁଃଖମ୍, କାରଣ ଦୁଃଖଟାକୁ କେହି ଚାହେଁନି। ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ଦୂର ଭାବରେ ରୋଗ ଆମ ପାଖରେ ନ ପଶେ, ଦୁଃଖକୁ ପଶେଇବା ପାଇଁ ଦବା ନାହିଁ ପାଖରେ। ଆଉ ନାସ୍ତି ତ୍ୟାଗ ସମ ସୁଖମ୍, ସୁଖ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ ହିଁ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ 23 ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ 28 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିଲେ, ବ୍ୟାକରଣ ବି କିଛି ଜାଣିଲେ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ରଖିବା। ପୁଣି ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଦେଖାହବ। କଣ କରିବା ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ? ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢିଲେ ନୀତିବାଣୀ, ତାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା କ୍ଲାସକୁ। ଏବେ ଚାଲ।